Hi guys. Hello. Hi, how's everyone doing? I just thought I'll come say hello and talk about what's been going on. Hi everyone. It's been a while since I've spoken to you. As you probably know, I've been sick for a while. Just an update on my situation. Today is the 14th day since I got sick. So technically symptoms ආපු දවසේ නම් දවස් 14ක් ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා I should be able to do a PCR test and go out into the world. But my doctor and everyone දැන් ඔක්කොමලම කියන විදියට it's a little different to the COVID that was around about 6 months ago. දැන් තියෙන එකේ you have to still be careful even after 14 days කියලා. So the last couple of days after about the 11th or 12th day I felt really good, like I felt like the virus is completely gone and ඇඟට කිසිම අමාරුවක් නැහැ මුකුත් නැහැ කියලා හරි ජොලියේ හිටියා. This is something that happened and this is something that you guys need to be careful about. Now I do a oxygen saturation test when I'm making my oximeter එකෙන් test කරනවා oxygen level එක කොහොමද කියලා. ඒක කරන්න I have to do a bit of exercise, like either just පොඩ්ඩක් නැගිටලා ඉඳ ගන්න හරි නැත්නම් ඇවිදලා හරි. So there is one particular exercise විනාඩි 6ක් ඇවිදලා, like do a fast walk for 6 minutes and then check the oxygen level. So I've been doing that for a while and මේ දැන් තියෙනවා වගේ checking. Yeah, so it's good now. It's 99%. It's good. So අර විනාඩි 6ක් ඇවිදලා මේක චෙක් කරන්න ඕන එක මම සාමාන්‍යයෙන් කරනවා ඊයේ because I was feeling really good. ඇවිදිනවා වෙනකොට මම දිව්වා. I did a jog for 6 minutes and I was thinking අඩේ fuck you COVID, I'm feeling much better and I can start exercising කියලා මම ඊයේ jog එකක් කරලා ඊට පස්සේ එහෙම පොඩ්ඩක් උඩ පැනලා දඟලලා exercise එකක් කරා. And today 14th day වෙද්දී now I feel sick again. And it's not a big deal. So I spoke to my doctor. It's not a big deal. It's because I was stupid and මෝඩය වගේ මහන්සි වෙන්න ගිය හින්දා තමයි දැන් අදත් ආයි පොඩි ලෙඩ ගතියක් තියෙන්නේ. So that is something that people need to remember. මේකේ you can't take it easy. දවස් 14 ගියා කියලත් ඕන වෙලාවක breathing problems එන්න පුළුවන්. So the moral of the story is that you have to be careful and you have to rest and take care of yourselves and keep your immunity high. Now, I'm telling you this story. I'm going to tell you what happened with me just so you know. my කතාව දැනගත්තම ඔයගොල්ලන්ටත් මීට කලින් හැදිලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යද්දී things that you need to be careful about or things that you need to do maybe. So I was always speaking out about lockdown තියෙන කාලේ වැඩ කරන්නේ ඇයි මිනිස්සු COVID තියෙන දවස්වල වැඩ කරන්නේ ඇයි කියලා මම හැමදාම I've been pretty open about the fact that you shouldn't be going around working when when the situation is that bad. Lockdown කරලා තියෙදි ගෙදර ඉන්න ඕනි කියලා. And lockdown අයින් කරායින් පස්සේ මමත් මාස ගාණක් වැඩ කරන්න නැතුව ඉඳලා අන්තිමට lockdown අයින් කරායින් පස්සේ මමත් වැඩ පටන් ගත්තා. පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ආයෙත් එකපාරම මේ ඔය third wave එකද fourth wave එකද මම දන්නේ මේ ළඟදී එකපාරම ආයෙත් ගොඩාක් මිනිස්සු මැරෙන්න ගත්තනේ. එතකොට මම කර හිටපු වැඩේ අලුත් drama එකක් පටන් ගත්තා. ඒ drama එක ඒ කට්ටියත් කිව්වා okay situation is dangerous so we are going to postpone. Very good. Very responsible. I'm very proud of the producers and the director of the drama for doing that. But ඊට පස්සේ තව එක දවසක් shoot කරන්න තිබුණා මට පරණ drama එක මම මීට කලින් කරපු එකක. And I was not too happy about going for it. Mama kiwa, I'm not happy about working now. It's too dangerous. We shouldn't do it.
but they assured me that everything is going to be safe. It's only my scenes and only one location. කියලා ඔක්කොම safely කරා අපි. Everything was done properly. Everyone was wearing masks. හැම වෙලෙම sanitizers තිබ්බා. වෙන කොහෙවත් ගියේ නැහැ. කවුරුත් පිටින් කවුරුත් set එකට ආවේ නැහැ. Everything was done safely. එහෙම ඔක්කොම safely කරලත් එතනින් ඒ ෂූට් එකෙන් පස්සේ මට කොවිඩ් හැදුනා. මට විතරක් නෙමෙයි ඒ සෙට් එකේ හිටපු 6-7 දෙනෙක්ට හැදුනා. so ඒකෙන් කියන්නේ කොච්චර අපි කේර්ෆුල් වෙන්න try කරත් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව හැමෝටම අපි දන්නේ නැති තැන් වලින් නිකම්ම කොවිඩ් හැදෙන්න පුළුවන්. so you could be the most careful person. It could happen to anyone basically. so I am not blaming the producers of the drama. I should have known better. No, I'm not going to do it, Kela. I should have not done it, basically. But that is something that I learnt the hard way. ඒකෙන් දල්ලේ හැදුනා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම නැවතුවා ඒකේ. but මම ඒකට බැහැ කියලා හිටියා නම් මේ දෙය හැදෙන්නේ නැහැ. so මෙතනින් එහාට මම දන්නවා වැඩ නෙමෙයි, සල්ලි නෙමෙයි, වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ වැදගත් වෙන්නේ කියලා. තමන්ගේ ජීවිතේ plus තමන් වටේ ඉන්න කට්ටියගේ ජීවිතය, තමන්ගේ family එකේ ජීවිතය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. so you got to think of that first. සල්ලි හම්බ කරලා කාටද මැරුණොත් that's one thing. and ඊට පස්සේ finally අපේ ඉන්නවනේ ඉතින් රටේ පාලකයෝ කියලා જાතියක්. ඒගොල්ලෝ මෙච්චර කල් බොරු කර ඉඳලා මේ ගානක් නැහැ නේ. ඒගොල්ලන්ට ගානක් නැහැ. nobody gives a shit about people's lives. ඒගොල්ලන්ට ඕන ආණ්ඩුවකට ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ මේ අවුරුදු 5 ඇතුළත කොහොමද අපි පුළුවන් තරම් සල්ලි ගහගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 4ක් ඉවරනාන් පස්සේ අන්තිම අවුරුද්දේ බලනවා ඊළඟ අවුරුදු 5 අපි ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ඕක විතරයි මිනිසුන් ගැන කිසිම ගානක් නැහැ. ඉතින් ඒක මේ පාර ගොඩක් හොඳටම prove වුණා that they don't give a shit about people's lives. මිනිස්සු ඔච්චර මැරෙද්දිත් තාම කියනවනේ මේ කවුරු හරි ඉන්න health minister ගොබ්බෙක් කවුරු හරි එකෙක් කියනවනේ මේ no community spread. තාමත් community spread එක ගන්න හැලු ලංකාවේ covid මිනිස්සු මරනවා හො ගාලා තාමත් community spread නැහැ. so basically government doesn't give a shit, right? බැරිම තැන ඔය අන්තිමට ඔය මේ මල්ලෝතු අස්කිරි chapters වල මහානායකලා කියලා බැහැ කියන බැරි තැන දැන් ඕන lockdown කියලා දැම්මා. ඊට පස්සෙත් එහෙම මෙන් දකිනවා Facebook වල අපේ industry එකේ shoots තාම යනවා. ඕක තමයි මට තේරෙන්නේ නැත්තේ. teledramas තාම shoot වෙනවා. මොලේ උඩට ඉඳගෙන ඉන්නේ ඇත්තටම. I'm just saying this. මට මෙතනින් හැට වැඩ හම්බෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. but ඔය දැන් lockdown දාලා තියෙදි මිනිස්සු මෙච්චර මැරෙද්දිත් තාමත් shooting කරන් යන උන්ට කියන්නේ මොලයක් නැද්ද? මනුස්සකමක් කියලා දෙයක් නැද්ද? ආටිස්ලා ගොඩක් ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා මං බැහැ කිව්වොත් මට ඊට පස්සේ වැඩ එන්නේ නැති වෙයි කියලා. ජූනියර් ආටිස්ලා කියනවා සීනියර් ආටිස්ලා හා කියලා තියෙන්නේ අයියේ. එතකොට අපි බැහැ කියන්නේ කොහොමද? කියලා යනවා වැඩට. so මම ඔය දැන්ටත් ඩ්‍රාමා ෂූට් කරනවා නම් ඔය ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ප්‍රොඩියුසර්ස්ලාගෙන් මං අහන්නේ කොහෙද තමුසලගේ මනුස්සත්වය කියන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ ඒක? හැමදේම සල්ලි නෙමෙයිනේ. හැම එකටම එක්ස්කියුස් එකක් තියෙනවා. නෑ අපිට channel වලින් තමයි මේක බල කරන්නේ. කවුරු බල කරත් තමන්ගේ ජීවිතය ගැන තමන්ගේ ජීවිතේ වටින්නේ නැත්නම් අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය ගැනවත් හිතන්න ඕනේ. so if you are still shooting, I don't care if I don't get any work after this. මේ කියන්න ඕනේ කියලා හිතේ තාමත් shoots කරගෙන යනවා නම් පොඩ්ඩක් අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන්න, මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ගැන හිතන්න. and actors ලාට කියන artists ලාට කියන්නේ කමක් නැහැ. මේ අනිත් අයත් බැහැ කිව්වොත් අපිටත් අයි එක ස්ටාර් එකේ ඉඳලා අපිටත් යන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. නෑ කමක් නෑ. who cares? මේ ඩ්‍රාමා එකෙන් ඔයාව අයින් කරාට කමක් නෑ. ඔයා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ගෙදර අනිත් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න ඕනේ. කොවිඩ් හැදලා මැරුණොත් ඔය ඩ්‍රාමා එකකින්වත් වැඩක් නෑ. so අනිත් සීනියර් ආටිස්ලා හා කිව්වට කමක් නෑ. ඔයාව ඊළඟට ආයි ඩ්‍රාමාස් වලට ගත්තේ නැතත් කමක් නෑ. think of your family, think of yourself, think of your life. don't work now. don't take that risk. මෙච්චර කරලා මෙච්චර අර අපිව ගණන් ගන්න නැති ගොන් ආණ්ඩුවත් ලොක්ඩවුන් එකක් දාලා තියදී තාමත් වැඩ කරනවා කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ ලොජික් එක. so මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ගණන් ගන්න නැතුව තාමත් වැඩ කරගෙන යන මිනිස්සුන්ට වැඩට එන්න බල කරන ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ප්‍රොඩියුසර්ස්ලාට මම කියන්නේ
you're playing with people's lives and ඔයගොල්ලන්ට කවදාද ඒකට උත්තර දෙන්න වෙයි. ආටිස්ට්ලාට මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් මොලේ පාවිච්චි කරන්න. Think of your families and මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් ගෙදර ඉන්න. මාසයක් වැඩ කරන්න නැතුව හිටියේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මැරෙනවද? දැන් වෙන මොකොත් ඔක්කොම අල්ලනවා කියනවා නෑ රට වහලා හරියන්නේ නෑ රට වැහුවයි කියලා ලොක්ඩවුන් කරා කියලා කොවිඩ් නවතින්නේ හරි ඒ ඔක්කොම ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් ඉකොනොමි එක කියලා වෙනවා ඒ ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන් ඩොක්ටර්ස්ලා මෙච්චර කල් කියන දේ බලන්න අපි ඩොක්ටර්ස්ලා කියන දේ ඇහුවේ නෑ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා කමක් නෑ මේකවත් අහන්න at least සති 3කට ලොක්ඩවුන් එකක් දාන්න so that hospitals වල තියෙන මේ තදබදය hospitals වල මේ උතුරලා යන ඇඳවල් නෑ ඔක්සිජන් නෑ ඒ තදබදය ටික අඩු වෙන්න එක බැච් එකක් හොඳ වෙලා එළියට ගියොත් තව ඉඩ පොඩ්ඩක් හැදෙනවා hospital system එක පොඩ්ඩක් recharge වෙලා පොඩ්ඩක් rest වෙලා ඊළඟ wave එක handle කරන්න පුළුවන් වෙන hospital system එකට පොඩි break එකක් දෙන්න. hospital workers ලා 24/7 වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ හැමෝටම ලෙඩ වෙලා තින්නේ. they are all getting infected. ඒගොල්ලන් families ගාවට යන්න බෑ. families infect වෙයි කියලා මාර sacrifice එකක් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පරදුවර තියලා ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන්ට break එකක් නැහැ. so at least ලංකාවේ health system එක hospital system එක ආපහු පොඩ්ඩක් හරි වැඩ කරන තත්වයකට එන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි at least මේ lockdown එක වැදගත්. finally පොඩ්ඩක් හරි දාලා තියෙනවා so I'm hoping මිනිස්සු පොඩ්ඩක් මොලේ පාවිච්චි කරලා අපි කාටවත් ඇඟිලි දික් කරලා නැහැ ආණ්ඩුවට ඇඟිලි දික් කරලා නැහැ අපේ employees ලාට අපේ boss ලාට ඇඟිලි දික් කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව මොනවා කරත් covid හැදෙයි වගේ සීන් එකක් තමයි තියෙන හැමෝටම දන්න හැමෝම අහනන හැමෝටම හැදිලා. 10 දෙනෙක්ට කතා කරොත් ඒ 10 5කට අනිවාර්යෙන් හැදිලා. so හැදෙන එක වළක්වන්න එකම විදිය තමයි අපි ගෙදර ඉන්න එක. එහෙම යන්න නැතුව ඉන්න එක. අනිත් එක the most important thing I want to tell you guys is හැදෙන එක දැන් වළක්වන්න අමාරුයි කියලා අපි හිතනවානේ because it's everywhere. ලංකාවේ මහ ලොකු health minister කිව්වට community spread එකක් නැහැ කියලා it is everywhere. ඒකින්ද ඕන වෙලාවක ඕන කෙනෙක්ට හැදෙන්න පුළුවන් so අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ හොඳම දේ තමයි අපේ immunity එක පුළුවන් තරම් උඩ තියාගන්න එක. immunity වැඩි කරගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි දැන් මගේ ડોක්ටර් covid වලට බෙහෙතක් කියලා දෙයක් නැහැ නේ ඉතින් මම දන්න තරමට නැහැ මටත් බෙහෙතක් නෙමෙයි දුන්නේ මට දුන්නේ vitamins මට vitamin C දවසට දෙපාරක් ගන්න කිව්වා vitamin D එකපාරක් ගන්න කිව්වා zincovid කියන zinc based multivitamin එකපාරක් ගන්න කිව්වා දවසට. So these 3 vitamins are essential to build your immunity. එක දෙක කන්න ඕනේ nutritious විදිහට කන්න ඕනේ කෑම නවත්තන්න බෑ. so තමන් healthy කන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් nutritious ආහාර පාන ගන්න ඕනේ include a lot of ginger and garlic in your meals plus ඔය multivitamins තුන ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් not multivitamins just vitamins තුන zincovid එකයි vitamin D එකයි vitamin C එකයි ඔයගොල්ලෝ අරගෙන නැත්නම් දැම්මම ගිහිල්ලා අරගෙන හැමදාම ගන්න එක build up your immunity eat healthy drink this paspanguwa suwadarani all these things once a day at least තමන්ගේ immunity හදාගන්න so that if you get covid එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ එතකොට plus vaccinations very important you need to get your vaccinations. I think I covered everything I wanted to say. දැන් බලන්න 14th day එක වෙලත් මේ I'm short of breath හති එනවා කතා කරද්දි මේ and it's like ඉස්සර මේ වැඩ කරනුන් අර අදටත් මිනිසුන්ගේ ජීවිත ගැන ගණන් ගන්න තු වැඩ කරන කට්ටියත් එක්ක කතාවේ පොඩ්ඩක් තරහ ගිය වෙලාවේ මේ හති එනවා so ඔය වගේ දේවල් තමයි තියෙන තත්ත්වේ. my story ඒ 14 days වල පළවෙනි දවස් 4 තමයි අමාරුනේ උණ ඇඟේ රිදිල්ල like මේ ඇඟිලි වල හැම පුරුකක්ම ඉඳන් රිදෙන්න ගත්තා. ජෑම් බෝතලයක් අරින්න බෑ පොඩි දෙයක්වත් කරන්න බෑ just strength ගන්න. ඒ වගේ දවස් 4ක් විතර අමාරුනවා. 5th day එකේ සුවඳ නැතුව ගියා. හැබැයි 5 වෙනි 6 වෙනි දවසෙන් පස්සේ උණ තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තිබුණේ දිගටම sore throat එක උගුරට ඉදිල්ල තිබ්බ හෙම්බ්‍රිසාවක් වගේ. අර හෙම්බ්‍රිසාවක් හරි ෆ්ලූ එකක් හරි ඇඟේ ෆයිට් කරනවා වගේ ඒ ෆීලිං එක ඒ ඇඟේ නිකන් ලෙඩ ගතිය තිබ්බ දවස් 10ක් වෙනකන් එකපාරම 11 වෙනි 12 වෙනි දවසේදී පක්කාල ඔක්කොම නැතුව ගියා. නිකන් මං හිතුවා හරි තමයි කොවිඩ් පැත්ත පළාතේ නැහැ කිසිම අවුලක් නැහැ මට කියලා. ඒකයි මං ඊයේ පෙරේදා මම post දෙකක් දැම්ම on Instagram saying I feel completely much better කියලා. I was feeling better but then I was stupid enough to go and do some exercises and now today I feel sick again and short of breath. So my advice to you guys
අනිවාර්ය දෙයකට ඇරෙන්න එහෙම යන්න එපා. මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මිනිස්සුන්ට කියන්නේ අනේ ෂූටින් වලට නම් යන්න එපා මේ කාලේ. පොඩ්ඩක් මොලේ පාවිච්චි කරන්න. ගෙදර ඉන්න කට්ටිය තමන්ගේ loved ones බලා ගන්න immunity up කරගන්න. You need to take your vitamins, eat healthy. And ඔය ස්ටීම් කරන දේවල් එහෙම ඒ ටික ඔක්කොම දැන් හැමෝම කියනවනේ දැන් නම් ඔක්කොම අහලා එපා වෙලත් ඇති. හැබැයි ඔක්කොම ඇත්ත. ඒක මේ ලෙඩ වුණායින් පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ ඒ ටික කරද්දී මේ තමයි you feel better කියන එක. plus මම තනියෙන් හිටියේ ගෙදර. ඒ තනියෙන් ඉද්දිත් තේරෙනවා how important these things are because you have to get up and cook, you have to make your පස්පංගුව ටික හදා ගන්න ඕනේ, දුම් අලන ටික තනියෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඒ ටික කරගද්දි තමයි තේරෙන්නේ how important health is. so අනිත් එක හුස්ම ටිකක් ගන්න අමාරු වෙද්දී තමයි හුස්ම ගන්න එකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ. so you guys I hope මම කියපු දේවල් වලින් පොඩ්ඩක් හරි කාටට උදව්වක් වෙයි කියලා. to summarize අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් එළියට යන්න එපා. ඩ්‍රාමා ෂූට් කරනවා නම් එක එක ෂූට් කරනවා. අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි කට්ටිය විතරයි මට කියන්න අයිතියක් තියෙන්නේ. මම අයිතියක් කියන්නේ මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට in the industry don't work, stay at home. සතිය දෙක තුනක් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් තව ස්ලෝ වෙලා හැදෙන මේ හැදෙනකම් මිනිස්සු වැක්සිනේට් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ වැක්සිනේෂන්ස් කික් ඉන් වෙනකම් ඉන්න. ඊට පස්සේ ඕන තරම් වැඩ කරන්න. because මේක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ ඕන වෙලාවක මැරෙන්න පුළුවන්. දැන් අර වයසක කට්ටිය විතර නෙමෙයිනේ මැරෙන්නේ. young healthy කට්ටියත් එකපාර මේ හොඳට ඉන්නවා මේ අනිත් පැත්තට ඇද්දි එකපාර හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනවා පැයකින් මැරලා. so මේක අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෛරස් එකක් නෙමෙයි. so be very careful, take it seriously, keep your immunity up. vaccination අරන් නැත්නම් vaccination ගන්න. පුළුවන් තරම් ගෙදර ඉන්න. මගේ කතාව මේ නවසානයි. අසා සිටි ඔබ සෑම ඒකේ මොකක් හරි දෙයක් ගත්තනම් that is what I wanted to do. Take this seriously. It's not a joke. Lazy නෑ ඉතින් හැදුනම. I was lucky. I'm still not out of danger, but දැන් මම දන්නවා පිස්සු නටන්න නැතුව දඟලන්නේ නැතුව බැරි දේවල් කරන්න නැතුව ගෙදරට වෙලා මහන්සි වෙන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ කියලා මම දන්නවා. So I'm going to do that. Okay? Right. Sorry. දැන් මම බලන්න ඔයගොල්ලෝ මොනවද කිව්වේ කියලා මෙච්චරලා. Hi Kasun. How can you get well soon? Thank you. Thanks for all the wishes guys. Thank you. Get well කියන ඉතින් දැන් මොඩෙක් වෙන්න නැතුව හරියට ගොන් වැඩ කරන්න නැතුව හිටියා නම් හරි I'll get better soon. Tisari, thanks for sharing. Have a good rest. My prayers are there for you. Always get well soon. Thank you Tisari. Shams, Aya, please mention again the vitamins. Okay, vitamins. So basically හැමෝම කියන දේ තමයි vitamin C 500 එක 500 milligrams එක දවසට දෙපාරක් ගන්නවා. උදේට එකයි රැට එකයි. but කෑම කාලේ ඉවරලා ගන්න ඕනේ ඒක because නැත්නම් gastritis වලට එන්න පුළුවන්. so vitamin C 500 එක, vitamin D 1000 vitamin D tablet එකක් plus Zincovit. Zincovit is a zinc based multivitamin. ඔය තුන තමයි ගත්තේ. vitamin C, vitamin D and Zincovit. ඔය තුන හොයාගන්න අනිවාර්යෙන් හැමදාම ගන්න. ගෙදර ඉන්න අයටත් දෙන්න, යාළුවන්ටත් කියන්න. මේකෙන් immunity එක හැදෙනවා. මේකෙන් covid fight කරන්න ඔයාගේ ඇඟේ immunity එක හැදෙනවා. so මම හොඳ වුණායින් පස්සෙත් I'm going to keep taking these vitamins. මම නවත්තන්නේ නැහැ. මෙතනින් ගියාම මම දිගටම ගන්නවා C, D and Zincovit කියන multivitamin එක. ඒ ටික මම දිගටම ගන්නවා. so you should too. Kushani Virukon, hope you get well soon. Thank you Kushani. Tell me Chams, Natasha, you need to rest. Yes Natasha, I can order da karema. Shamaka says get well soon. Thank you. Chanu Maheshani, don't get exhausted. Have a good rest. Get well soon. Thank you. Lasanta Vikramasinghe. Hi Machan, Komo Lasa. Natasha, did you get the vaccine? Yes. Vaccine an Haryani එක vaccine එක ගත්තා මම. හැබැයි second dose එක ගන්න තිබිච්ච දවසේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි පොඩි ජිල් මාට් එකක් දාලා vaccine එක ඉවරයි කිව්වා. so second dose එක ගන්න තිබිච්ච දවසේ නැති වුණා. vaccine තිබුණේ නැහැ ගහන්න. ඊට පස්සේ second dose එක ගන්න ගියේ 9 වෙනිදා මම. අගෝස්තු 9. හැබැයි මගේ shoot එක තිබ්බේ අගෝස්තු 8. so අගෝස්තු 8 වෙනිදා තමයි මට මේක හැදුනේ or expose වුණේ. ඒ 8 වෙනිදා එද්දි මම එක dose එක ගහලා තිබ්බේ. but ඒ dose එකත් ගහලා තිබිච්ච හින්දා වෙන්න පුළුවන් මට මෙච්චර අමාරු නැත්තේ.
So that is something that you need to consider. Second dose එකෙන් වැඩක් උන්නේ නැහැ because second dose එක ගැහුවේ virus එකට expose වුණාට පස්සේ දවසේ. So දැන් හොයලා බලන්න ආයෙ පාරක් ගහන්න ඕනද නැද්ද කියලා ඒක මම දන්නේ නැහැ හරියටම. I am now vaccinated but virus ගානේ පස්සේ තමයි දෙවෙනි එක ගැහුවේ. Dean Taranga, what you are telling is correct. First we should live. People should have self protection and understand the situation. Thanks for sharing. Thanks Taranga. Shin escape, excellent. Chatu Madhuri well said, stay safe. Thank you. Arshad, respect Ashan. Geet, 100%. Deshani, 100%. Haley, how are you feeling now? I was feeling really well, good the last 2 days. Haley, other tika kai poddak me leda gatiyak tiyanawa. Movindu, well said. Yeah, Macha. Tamarasi, so true. Chanu Maheshani, happy to see you keeping well now. Thanks, Chanu. Shams, Aish 1986, that's true. Get well soon. Thank you. Shankama Gunasekara, hi. Kasun lady, be safe. Yeah, Machang, wadat kiyan ogolo wada karno nam parisameng wada karanda, please. Lala Nika, get well soon. Ashan, take care of you. Thank you. Movindu, get well soon. Thank you. Markini, get well soon. Thank you. Vatsala says, get well soon. Adipa says, get well soon. A.V. Ranasinghe says, get well soon. Ash. Navoda says, get well soon. Piyu says, get well soon. Adipa says, get well soon. Rui says, get well soon. Minusha says, get well soon. Timmy, I'm being quarantined for the moment. Timmy, have you done the test? Tell me your test එක කරලා තියෙන්නේ. එක දෙයක් තියෙනවා, we have to පුළුවන් තරම් හැදෙන්න නැතුව ඉන්න අපි try කරන්න ඕනේ. හැදුනොත් bye වෙන්න එපා. You have to be mentally positive as well. So your mental strength is very important. That helped me get through a lot. මම තනියෙන් හිටියට I kept telling myself, I'm going to be okay, I'm strong. So mental strength is also very important. So හැදුනයි කියලා බය වෙන්න එපා. හැදෙන්න කලින් බය වෙන්න හොඳටම because ඕන වෙලාවක මැරෙන්න පුළුවන්. හැදුනයින් පස්සේ බය වෙන්න එපා. positive ඉඳලා හරියට කරන්න ඕන දේවල් ටික හරියට කරන්න. Adeep, hi. Savi, hi. Makini, hi. I am Dasun Vimukti. Hi, I hope you're doing good. Did a lot of prayers for you. Ane, thank you, Dasun. Thank you. M. Brooks, hey bro, how are you doing? I'm okay. I'm not as good as I was last 2 days. I'm a bit, feeling a bit sick again today, but shape. Minusha says, you're my favorite. Thanks, Minusha. Masala chai. Champare says masala chai. Mama. Masala spices naya manga chai hadanda. Silly. Then you also drinking coffee. You forgot about my coffee. It's cold. Okay, now let us see. How are you guys doing? Okay, let's read comments. Dilmi says, at least give space to work for frontliners. They need rest. I feel that as health workers. Respect you. You're a health worker. That's amazing. Amazing, Dilmi. So much love and respect to you for the fight you guys are doing. And yes, that's what I said. That's exactly what I said. When I හේතුවකට මොලයක් නැත්තම් ආණ්ඩුවට මේ lockdown කරන්න ඕනේ කියන එක, at least health system එකට පොඩි rest එකක් දෙන්න, පොඩ්ඩක් ආපහු recharge වෙන්න තමයි මේ break එකක්වත් ඕනේ. Hi Dilan Senanayaka. Humal Fernando ආයිත් කියන්න. මොකද ආයිත් කියන්න කිව්වේ? Get well soon Ayya Bulsarnai says K Kiara. Thank you. Prasangi. Hi Prasangi. Budu Sarnai Watat. Premlat. God bless you brother. Thank you. Kaz Boyd, hi Carla. Hi, I hope you guys are staying safe as well. I know you guys are probably still in lockdown in Melbourne. It's not the worst thing. It's not the worst thing being in lockdown in Melbourne. Trust me, the situation here is crazy. So count yourselves lucky.
Say hi to Boydie. Primlad, God bless you, brother. Restful, thank you. Nimi Kanchana, get well soon. Thank you. Gayatri, Saryapa, Shamalka, everybody saying get well soon. What about having hot water for drinking? Yeah, okkama kiyana Shamalka, okkama you have to drink okkama warm deval and hot deval tamai bonna ඕනි කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් like අමාරුම හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනත් cool බොන එක නවත්තන්නේ නැහැ. That is something I can never stop. But for the first time in my life මම දැන් දවස් 14ක් cool බිව්වේ නැහැ. එච්චර බය වුණා. So I haven't had anything cold for 14 days. Warm දේවල්ම විතරයි බිව්වේ. Especially කාලේ වුණාම because I made all my food extra spicy අර උඩට නයිමිරිස් දාලා උත සැරට කෑවා දුන් දාන්න because එතකොටත් සිස්ටම් එකට පොඩ්ඩක් හොඳයිනේ කියලා. ඊට පස්සේ කූල් වතුරක් බොන්න හිතනවා but බිව්වේ නැහැ because it's important. Yeah, so hot water and hot beverages, hot bevies are important. Misuna පොඩ්ඩක් හින්දා I'll read. Premlat, sorry. Shamalka Fernando, what about hot water? Yeah, Tanya, Logan Smith, so good to see you. Very much better. Thanks, Tanya. Let's see. Dilan ayya inno live එකේ. Hi, yeah. Constance Fernando, I thought lockdown is a lockdown. It's hard to believe that there's still TV dramas are filmed. Anyway, get well soon. Yeah. TV dramas විතරක් නෙමෙයි ඉතින් මිනිස්සු තාම පාරවල් වල වාහන ගොඩක් තියෙනවා lockdown වුණාට. So ලංකාවෙන් හදන්න බෑ කියන්නේ ඔක තමයි. Saroja, coffee. Good to see you like this. Be safe. Thanks, Saroja. Your last poem was very nice. You're very talented. I am Dasun Vimukti. Hope you're doing good. Prayed for recovery. Thanks, Dasun. Thank you, Machang. We'll catch up you at Cookout. Get well soon. Are you corona positive වුණාම ගොඩක් ස්ටීම් කරන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා නේද දැන්? එතකොට නියුමෝනියාව හැදෙනවා කියලා. ඔයා ඒ ගැන මොකද්ද කියන්නේ? Kiara, ස්ටීම් කරන්න හොඳ නැහැ නියුමෝනියා හැදෙනවා කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. ඒ කියන්නේ Tamanට සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා නම් if you have සෙම තියෙනවා නම් නියුමෝනියා හැදෙන්න එහෙම මොකක් හරි chances තියෙන කෙනෙක් නම් ස්ටීම් කරන්න හොඳ නැද්ද දන්නේ නැහැ. I don't know. මම දන්නේ විදිහට එහෙම ලෙඩක් නැති කෙනෙක්ට ස්ටීම් කරන එක ගොඩාක් හොඳයි. හේතු දෙක තුනක් තියෙනවා. කොහොමත් මේ නහයෙන් කටෙන් hot steam යද්දි virus එක මැරෙනවා කියනවා. Number 1. Number 2. ඇඟේ සෙම හැදෙනවනේ. lungs වලට සෙම යනවා, උගුරේ සෙම හිර වෙනවා, ඊට පස්සේ සෙම හින්දා ඔලුව රිදෙන පටන් ගන්නවා. මේ ඔක්කොම වෙන්නේ මැරෙන සෛල හින්දානේ සෙම හැදෙන්නේ. You know, phlegm is dead cells and dead cells එන්නේ අපේ ඇඟයි virus එකයි fight කරපුවම මැරෙන cells තමයි සෙම විදිහට හිර වෙන්නේ. So, ඔය සෙම බුරුල් කරන්න steam කරන එක ගොඩාක් හොඳයි. So virus එක මරන්න සහ තමන්ගේ system එක breathing system එක clear කරන්න සෙම ටික එළියට ගන්න steaming ගොඩක් හොඳයි. ඒ හින්දා මම recommend කරන්නේ ad එකක් වගේ මම recommend කරන්නේ steam කරන්න කියලා. But pneumonia වැඩි වෙනවා කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඒක ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕන. Didn't be after a long time. Yes. Did you lose the taste and smell as symptom? නෑ. taste නැති වුන්නේ නැහැ. smell එක නැතුව ගියා 5 වෙනි 6 වෙනි දවසේ වගේ. It's a funny story මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. දැන් අපි අහලා තියෙනවානේ සුවඳ නැති වෙනවා කියන එක. 4 වෙනි දවසෙන් පස්සේ මගේ උණ නැති වුණානේ. පළවෙනි දවස් 4 තමයි උණ තිබ්බේ. එකට අමාරුව තිබ්බේ. ඊට පස්සේ 5 වෙනි වගේ දවසේ එකපාරම සුවඳ නැති වුණාම මට පොඩි ආතල් එකක් ගියා එකපාරම. ඒ කියන්නේ මේ මම උයමින් හිටියේ මම බත් ජින්ජර් ගොඩක් කන්න ඕනේද මම බත් එකට රයිස් කුකර් එකට ජින්ජර් ගොඩාක් චොප් කරලා දැම්මා. හැබැයි ඒ දාදි දැම්ම ඇතිද කියලා මම සුවඳ බැලුවා ජින්ජර් සුවඳක් ආයෙම නැහැ. Oh, that's weird. ඊට පස්සේ මතක් වුණා සුවඳ නැති වෙනවනේ කියලා. ඊට පස්සේ I ran to the bathroom air freshener එකක් තිබ්බ අලුතෙන් ගෙනාපු. air freshener එක සුවඳ බැලුවා
මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ගියා කාමරේට. මගේ තියෙන කලෝන්ස් ඔක්කොම ටික ගහලා බැලුවා. සුවඳ නැහැ. And I was like, oh, this is interesting. So අර අමුතු sensation එකක් එක මේ සුවඳ කරද්දී එන්නේ නැහැ කියන එක අමුතු දෙයක් නේ. හින්දා පොඩි ආතල් එකක් ගියා. හැබැයි ඊට පස්සේ 10 වෙනි 11 වෙනි දවස් වෙද්දී ඔක්කොම හොඳ වුණා කියලා මං කිව්වේ. 11 වෙනි දවස් වෙද්දී මම මාළු හදන්න ඉපේ පූසන්ට හැමදාම මාළු හදද්දී මාළු තැම්බෙන සුවඳ ආවා. ඒක තමයි මම දැනගත්තේ පොඩ දැන් හරියනවා ඇති කියලා. So දැන් මට සුවඳ දැනෙනවා 100% තාම නැහැ. හැබැයි තාම දැනෙනවා. තාම කලෝන් එක ගැහුවයි කියලා එන්නේ නැහැ. But කෑම සුවඳ එනවා. Did you steam also? Yes, I steamed. Shams. Aya, did you get your sense of smell again? Before 4-5 months ago, I lost my sense and taste. I did a PCR and it's negative. After 2-3 weeks, I became normal. But after I got some bad taste and still I suffer. Yeah, Chams, my doctor said සමහර කට්ටියට මාස ගාණක් යනවා කියලා මේ ස්මෙල් එකේ ටේස්ට් එක ආපහු වෙන්න. So එක එකනට එෆෙක්ට් වෙන විදිහ වෙනස්. Speak to a doctor and see what you can do to get it back. But that's the thing about this virus. මේක මාර unpredictable. අපි දැනගනි හිටියයි කියලා අපි දන්නවයි කියලා හැම දෙයක්ම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම අපි. හිතාගෙන ඉන්න හැම දෙයක්ම අපි මේ ඔක්කොම කරන්නේ trial and error නේ. දැන් doctors ලා උනත් කියන්නේ trial and error කරලා තියෙන දේවලින් තමයි experience එකෙන් කියන්නේ. But අලුත් strains එනවා virus එකේ අලුත් symptoms එනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. හොඳම දේ තමයි prevention කරන්න නම් වැඩි එහෙම යන්න තු ගෙදර ඉන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයිගේ immunity එක පුළුවන් තරම් up කරගන්න ඕනේ. What else? Rasini. Hi Rasini. Stay safe. You too. You should stay safe. Sayu. Hi Sayu. Tell me, yes, there's a probability because your nose gets congested and after you steam, they become more and more congested upward. So I don't know anything about congestion and steaming. I thought steaming helps congestion. Maliti, happy to see you again. Stay safe. Hi. Chris Champathy, I think you should get some rest. Yes, I should. So happy to see you. Dini Bix. Dinendra. You need to rest, Ashan. The body needs to gradually get back to normal. Much love. Thank you. Yes, I know. Oka tamai une thing because yesterday and day before I felt good. Pandita anything api tana like I'm strong. Mama workout karnawa. Em ප්‍රශ්නයක් නෑ. I'm healthy. ඔහොම කියලා හිතනවා but ලෙඩ වුණාන් පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ. ඊයේත් ගොංගඩක් කරන්න ගියානේ මම ඉතින් ඊයේ ඇවිදින්න කියද්දි දුවන්න පටන් ගත්තා because මේ හොඳට දුවනවා කිසි ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. දැන් අද ආයිත් පොඩ්ඩක් මේ So guys, that is what I wanted to tell you. An update about my situation plus a little bit of advice. Not advice, just what I think with regards to what we should not do during this period. Stay home as much as you can. Stay safe. This is not a joke. News වල කියන්නෙත් නැති වුණාට හරි තත්ත්වේ, හරි numbers කියන්නෙත් නැති වුණාට කියනකට වඩා ගොඩක් මැරෙනවා ඇති කියලාත් අපි දන්නවනේ. හැමෝම දන්නවා ඒක දැන්. Health workers ලා කියනවා numbers are way higher than what we see on the news කියලා. ඒ වුණාට ඒ කියන ටිකත් ඇති නේද? නිවුස් වල අඩුවෙන් කියනවා ඇති. ඒත් ඒ කියන ටිකත් ඇති නේද? මරණ ගණන් අහද්දි. වයසක අය පොඩි අය විතරක් නෙමෙයිනේ මැරෙන්නේ දැන්. හොඳ හෙල්දි ඉන්න කට්ටිය මේ හොඳට ඉන්නවා මේ අනිත් පැත්තට මැරෙනවා. So රිස්ක් එක ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් සේෆ් ඉන්න. ඕන්නති වැඩ මේ දවස්වල කරනවා නම් ඒ ටික නවත්තන්න. ජීවිතේ වටිනවා සල්ලි වලට වඩා. Look after yourselves, guys. I shall talk to you soon. Hetanita, when I'm feeling better, let's talk and let's see. Maybe you guys can we can do like I can live chat with you guys. Like somebody can join in with video and have a chat. Karla balo. I am now going to heat up my coffee again and rest a little bit because හතට විතර ආයිත් ඉන්න පූසෝ 60 උටා මාරට කැම දාන්න යන්න ඕනේ. අද නිවුස් මගේ වත්තේ ඉන්න කේටි ආයිත් පැටව දැම්මා.
last time පැටව දැම්මෙන් පස්සේ ආව ස්ටෙරිලයිස් කරන්න නැතුව හිටියා කිරි දෙන හින්දා but ඊට පස්සේ පරක්කු වැඩි වුණා and Katie is a mother again. remember මං චූටි පැටියට ගයක් හොය හිටියේ අන්තිමට පැටව පස්සේ නාගේ හිතුරු වෙච්ච එකම එක්කෙනා කියලා එයාට ගයක් හොයාගත්තා. එයාට හොඳ තැනක් හොයාගත්තා. නිසංක විහෙරදුව my friend is the new daddy of චූටි කෙල්ල. චූටි කෙල්ල is now called Hannah Margaret. හරි ෂෝක් එකකට ඉන්නවා නිසංකගේ ගෙදර. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආයි අලුතෙන් පැටව පස් දෙනෙක් දැම්ම. දැන් දවස් 4-5ක් වෙනවා. so මේ පස් දෙනාත් තව ටිකක් ලොකු වුණායින් පස්සේ මට ගෙවල් හොයන්න වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. so keep that in mind guys. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් කාව හරි පූස් පැටි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. මේගොල්ලෝ තව ටිකක් ලොකු වුණායින් පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ vaccinations ගහලා I will be giving them away. God bless you, tell me, you too. Hold me. Dasun Vimukti sent a request to be in your live video. Api when dawasa karama Dasun neka. Puma Fernando, you used vitamin C. Yeah, I did vitamin C, vitamin D, and Zincovit. Okay, guys. That is everything that's happening in my life. Stay safe, please. I shall talk to you guys soon.